오늘 1시간 안 했어요, 여러분. 보통 안 풀으시면 더 좋아요. 보통 저는 명상만 하면 1시간 앉고 그 다음에 이렇게 질문 받고 하는데 오늘 너무 숨소리가 거칠어서 더 이상 하면은 다음 주 또 아무도 안 오겠구나 이런 생각이 들더라고요. 그래서 좀 일찍 쳤습니다. How are you? We will have a massage afterwards. 여기 앞에 마사지집 좀 들렸다 집에 가야 될 것 같다는데요. So, when you are so much in pain, can you think? Yes. Can you think? Yeah? Like when you are in pain, can you think something else except the pain? I was trying. Try to think. If possible. Hmm? No, to repeat and forget. Repeat the that. pain. Okay. I tried. But it's very hard, right? It's very hard. So when you practice at home, if it's extremely painful, just forget about the recitation even, just survive. Okay. Then you cannot think anything else, just the pain itself. It's just sort of, we use the pain technology. 여기 영어 다 하시나 보다. Then you naturally develop the skill to focus on one thing without thinking anything else. Like you sort of instill the technique inside your body. It's like when you ride bike, it's like you know how to balance it by trying it. Yeah, it's something like that. So you sit every day and survive the pain. You naturally have strength to have the concentration. Focus on that one spot. Much better. So 여러분 앉아보니까 어떠셨어요? 많이 힘드셨어요? 왜 푸셨어요? 괜찮아 보였는데. 이게 원래는 명상반이요 2시간 하는 이유가 있는데 1시간 앉고 1시간 질문 답변 받잖아요. 그래서 여러분이 매일매일 집에서 열심히 수련하면 결국 2시간을 안 풀 수가 있게 될 거예요. 왜 아무도 대답이 없죠? 그런 이유를 하는데 되게 좋아요. 그렇게 하면 원래 딱 편한 만큼만 앉으면은 진정한 집중력이 생기지 않고 굉장히 견디기 힘든 거를 견디면서도 안 풀면은 더 집중력이 좋아져요. 이유를 설명을 드릴까요? 관심이 있으세요? 네. 혹시 명상 해보신 분 전에 여기 오기 전에 어떤 거 해보셨어요? 그냥 엄청 옛날에 그 요가 한참 했었거든요. 요가 하면 그 요가 가르쳐 주시던 선생님이 명상하라고 해서 그냥 맨 끝에 묘가 끝나고요. 네, 그렇게도 하고. 어떤 명상 하셨어요? 저도 요가하고 마지막에 1분 뭐 짧게 하기도 했고요. 그리고 최근에는 그 책 같은 거 보면서 책에서 가이드 돼 있는 걸로 좀 타이머 맞춰놓고 따라해보기도 하고 주로 호흡 관찰 많이 했어요. 저희는 이제 그런 걸 레크레이셔널 메디테이션이라고 좀 생각하고요. 이게 이제 그러니까 그게 이제 뭐지? 그냥 명상의 개념 이런 거를 살짝 글란스 해보는 데는 좋은데 진짜 집중력이 생기는 이 기술인 거예요. 이게 그러니까 설명을 드리자면 명상에는 2가지 부분이 있습니다. 보통 사마타 사티라고도 부르고 뭐 지관이라고도 부르고 그렇게 하는데 그냥 용어가 어렵고 간단히 얘기하면은 생각을 먼저 멈출 수 있는 기술을 만든 다음에 관을 하는 거예요. 관이라는 거는 이렇게 윗바사나라고도 부르기도 하고 근데 그렇게 어렵게 생각할 거 없고 그렇게 막 연불할 때도 계속 그 연불 그 나무 아미타불 나무 그것만 하잖아요. 그게 관하는 거예요. 그 하나에만 초점을 맞춰서. 근데 이 화두도 관하는 그 주제가 화두인 거예요. 그러니까 관을 해야 되는데 사람들은 이제 스타핑 처음 멈추는 부분 하기가 어려운 거죠. 왜냐면은 이렇게 아프고 힘들고 막 수련을 해야 되는데 사실 되게 고난스럽거든요. 근데 잘 생각을 해보시면 여러분이 뭐 관을 한다고 해서 뭐 호흡관도 해보고 수식관이라고도 부르는데 화두도 하고 하는데 하다가 분명히 집중이 깨지는 여러 가지 문제를 경험하시게 될 거예요. 왜냐하면 옆에서 뭐
애가 갑자기 뭐 막 엄마 엄마 막 부른다든가 차가 옆에서 뭐지 빵 그렇게 누르면 깜짝 놀라기도 한다든가 아니면 이렇게 앉아있는데 갑자기 다리가 저려오면서 아파가지고 뭐 하고 있던 화두를 놓친다든가 이런 게 이제 다 장애잖아요. 근데 그거 이제 관을 하기 전에 이거를 훈련을 시켜서 좀 더 탄탄하고 단단하고 그런 기반을 만드는 겁니다. 이해되셨나요? 이 친구는 이해가 된 것 같은데요. So I'm explaining to them meditation. We explain there are two parts in any sort of meditation. It doesn't matter if you are doing the breath meditation or body scanning meditation, whatever. Uh, there are always two components of meditation. One is stopping, and another part is contemplation. Did you ever hear these words, terminology before? No. No? Okay, so it's better you don't know. But because a lot of material in English, the writers, they don't really understand meditation. They just read other books and they repeat after each other. They regurgitate a lot of words. So it's a lot of just extra thoughts. But really when you practice, you realize there are two parts, two components in meditation. One is stopping, another part is contemplation. Contemplation is like such as you recite the Buddha's name, you sense the body sensation. You have a lot of different methods, but in order to successfully to do the contemplation, you need to be able to stop your thoughts, the thoughts that you don't need. So that's why the contemplation part is also called proper mindfulness as well. Proper mindfulness. So, like in English terminology, they misinterpret this as mindfulness, but actually it's proper mindfulness. Proper mindfulness is the one thought that we need, like Namu Amitabha is such thought. Everything else besides that one that you want to contemplate is all improper thought. So actually a lot of meditation practitioners, they misunderstand what mindfulness actually is. 그래서 왜 마음 챙김 약간 잘못 변제에 대해서 이해되는 바가 없지 않은데요. 외국에 가가지고 원래 그 사마타, 사티 이런 게 있잖아요. 뭐 다 용어일 뿐인데 근데 그냥 쉽게 얘기해서 아까 얘기한 것처럼 생각을 멈추는 기술이 있어야 되고 그리고 관을 하는 게 있으니까 우리가 사실 명상 안 해보고 뭐 불교 모르고 이러면은 내가 지금 바른 생각을 하는지 이게 잡념인지 그냥 진짜로 내가 궁금한 건지 막 되게 혼란스럽잖아요. 그래서 처음에는 지침을 따라서 이렇게 앉는 걸 많이 해야 돼요. 그래서 좀 이렇게 잡념이 많이 떨어져 나가야 지금 하는 얘기도 기억도 나고 뭐 들리기도 하고 하는데 중요한 거는 그냥 그런 게 있다. 생각을 멈출 수 있어야지 내가 원하는 데 집중을 할 수가 있잖아요. 예를 들어서 화두, 연불, 호흡 뭐 이런 데 집중을 하고 싶은데 계속 다리가 아프다. 언제 끝나냐? 이 선생님 진짜 알고 하는 거 맞냐? 또 뭐 있지? 나 불교 아닌데 이거 해도 되는 걸까? 나는 기독교인데 그러면 이것도 외도일까? 뭐 이런 여러 가지 생각할 수 있잖아요. 왜요? 맞죠? 그러니까 이제 그러면 그 중에 어떤 게 진짜고 어떤 게 내가 원하는 생각인지를 그게 어렵잖아요. 보통 사람한테는. 그래서 훈련 방법이 계속 아픈데 참고 안고 오래 안고 하면 그런 생각들이 빨리빨리 인지가 돼서 멈출 수 있는 힘을 점점 키우게 되는 거예요. 그렇게 한 다음에 그런 와중에 이제 그러는 동안에 이제 연불 같은 걸 가르쳐 드린다든가 주력 수행 그러니까 만트라 이런 걸 가르쳐 드리기도 하고 만트라는 또 특별한 방법으로 뭔가 환경이 좀 산만한다든가 주변에 같이 있는 사람이 막 잡생각이 많다든가 이럴 때 쓸 수 있는 여러 가지 방법들도 있거든요. 연불 말고도. 그래서 그런 것도 있고 여러분이 흔히 알고 있는 그런 호흡 명상도 있고 화두도 있고 이런 게 이제 관인데 그래서 원래 마인드풀니스라고 막 마음챙김을 하는데 원래 그게 정념이라는 단어에서 온 거래요. 처음에 애초에 정념할 때 정이 바를 정자에 염이 염불할 때 그 염자예요. 그래서 그게 원래 그거예요. 그러면은 우리가 진짜 정념을 하려면 어떻게 되냐? 그러면 염불하라고 했잖아요. 염불이 명상 주제잖아요. 그거 말고는 다 부정념인 거예요.
다리가 아픈데 좀 바꿔볼까도 부정념인 거예요. 연불이 내 명상 나의 개인적인 명상 주제다. 그러면 나모 아미타불 말고는 다 부정념인 거예요. 근데 마음 챙기면 사람들이 좀 잘못 배우는 게 뭐 설거지를 할 때도 마음을 챙겨라. 아 설거지 하는데 마음 기분이 좋아져 평화로워. 아 명상은 좋아. 그럼 뭐예요 그거? 에? 응? 그거 쓸데없는 생각이에요. 그러니까 계속 바뀌니까 생각이. 그렇게 하시는 거예요. 저도 잘 안 돼요. 열심히 하려고 노력했어요. 이렇게 나무함이 또 뭐해도 네, 하여튼 네. 그 관이요 혹시 관찰하다 뭐 보살펴 가는가요? 예, 맞아요. 그거는 이제 사전에는 그런데 이 관이란 단어가 명상에서는 특정한 어떤 뜻이 있는 거예요. 그 기법을 쓰는 거예요. 기법 저는 명상에 볼 때 약간 관찰자로서 보고 인식하는 그 존재로 바꿔라 뭐 이런 걸 많이 봤거든요. 그래서 그 관이 나를 좀 관찰한다 그런 걸로. 근데 문제는 명상 너무 초심자한테 그렇게 가르쳐 주면은 모든 잡생각을 다 하면서 계속 관찰하면서 점점 더 잡념이 많이 늘어날 거예요. 예를 들면은 이런 거죠. 명상책에서 읽었는데 생각을 관찰하려고 했는데 방금 화가 났는데 관찰자인 나는 삼자니까 내가 무슨 생각을 하고 있을까? 내가 왜 화가 났을까? 집착을 떨어뜨리려고 했는데 그러면은 화가 났으니까 나는 관찰자일 뿐이니까 화를 때려놔야지. 그거 다 생각 아니에요? 그죠? 이렇게 되잖아요. 잘못하면은. So a lot of meditation teachers they write articles. Contemplation by dictionary is to I don't know think deeply or observe something. So when your teacher or your meditation teacher don't understand how to meditate, they might make you to be more confused. So for the beginners, it's much easier just to sit longer, to naturally, then you experience naturally the excessive thoughts will decrease. Then it's much easier for you to apply the contemplation part of the meditation. So it's too early if you can't sit without, if you are able to sit like 1 hour without having to adjust your posture, not moving at all, and only focus on reciting the Buddha's name, it's still very hard. So before that you try to add too many details to that, it's gonna make you be confused. It's just meditation has to be very simple. 명상이 되게 간단해야 되거든요. 원래 저는 그렇게 배워가지고요. 그 관찰자로 해서 잘 되셨나요? 사실 지금 명상하면서 어떤 제가 떨쳐낼 수 없는 약간 일에 대한 생각이 또 떠올랐는데 그게 정말 저한테 평소에도 두통도 주고 막 저한테 고통을 준다는 걸 아는데도 제가 떨쳐버리지 못해요. 근데 지금 명상할 때도 떠올랐는데 내가 또 하고 있네 그런 생각을 했어요. 그럴 땐 어떻게 하면 좋을까요? 그냥 배운 바로는 끊어버리라고 하는데 모르겠어요. 제 생각에는 그거는 비현실적인 조언인 것 같아요. 여러 가지 이유가 있는데 일단 기술이 없어요. 힘이 없고 그리고 인지가 잘 안 될 때가 많아요. 그렇죠? 여러 가지 문제가 있는데 그런 생각이 올라오는데 끊어내야지 또 생각인 거예요. 문제는. 그럼 어떻게 끊어내지? 왜 안 끊어지지? 지금 왜 인지가 인제서야 됐지? 막 여러 가지 생각이 복잡할 수 있잖아요. 그렇죠? 끊어내야 되는 거 맞는데 그런 접근 방식에 문제가 있는 거예요. 그러니까 끊어내는 방법을 지금 가르쳐주고 있는 거예요. 어떻게? 다리를 풀지 않음으로써. 이해하려고 하지 말고 제일 좋은 거는 일단 앉아봐요. 매일매일. 그러면은 갑자기 이렇게 될 거예요. 매일매일 앉잖아요. 결과부자로 매일매일 15분 30분씩 앉았어요. 7일 동안. 그러면은 아마
예를 들어줄게요. 제가 아는 학생 하나 있는데, 제가 청주 불교 방송에서 매주 이렇게 명상에 대한 거를 진행을 하거든요. 근데 그 PD님이 명상 원래 안 했어요. 근데 제가 이렇게 얘기할 때마다 한 6개월 동안 안 했어요. 그냥, 그럴 수도 있겠네. 지금 생각하시는 것처럼 그렇게 했단 말이에요. 근데 직접 앉진 않았어요. 납득이 가. 근데 생각으로만. 좋은 생각이야. 뭐 그럴 수도 있겠다. 근데 진짜로 앉게 됐어요. 무슨 계기가 돼서. 근데 나한테 매일 앉고 나서 한 달 있다가 나한테 이렇게 얘기했어요. 자기가 이런 생각도 하고 있는지 몰랐대요. 그렇게 안 돼요. 끊어내려면 일단 알아야 되고, 인지가 돼야 되고, 그런 다음에 힘이 있어야 되는데, 지금 둘 다 없어요. 그러면 인지가 되고 힘이 생기게 되려면은 첫째 1번은 매일매일 앉아야 돼요. 지치면 따라가지고. 지금 그 방법을 알려드리는 거예요. 근데 이렇게 제가 당담하는데 다음 주 되면은 5명도 안 와요. 왜냐면 또 추석 연휴잖아요. 맞다. 설문조사. 다음 주 일요일에 올 수 있는 분 손 좀 들어보실래요? 왜냐면 뭐 계속 해야 될지 말아야 될지 다음 주에. 그래요. 다음 주에 합시다. So I'm surveying if they're coming next week. Because she read from a meditation article that when she have excessive thoughts or unwanted thoughts, she need to stop. 근데 그게 틀린 건 아닌데 먼저 이게 있어야만 어떤 생각을 끊어내야 되는지 인지가 되기 시작해요. 아주 먼 거예요. 근데 왜 특정 생각만 계속 떠오르고 그게 저한테 고통을 준다는 걸 알면서도 계속 떠오르는 걸까요? 그게 중요할까요, 근데? 그거 알면은 끊어질 것 같지? 안 끊어져요. 그래요? 네. 저는 왜 그걸 알면은 끊어지는 게 아니라 더 많은 생각이 생겨요. 왜 그걸 예를 내가 아주 극단적인 예를 들면요. 어떤 사람들 명상하다가 신통력이 생기잖아요. 그 사람들 생각 별로 없을 것 같아요. 과거생이 막 보이고 뭐 다른 사람 뭐 안 보인 존재 들리고 막 이런 사람들 생각 더 많아요. 저는 그냥 있는 그대로 저의 경험에 비춰가지고 어떤 사람 만났는데 어릴 때부터 귀신이 들렸대요. 보이고 그 사람 얼마나 생각이 많은 줄 알아요? 왜 이 사람이 나한테 보이지? 뭐 이 아이가 억울하게 죽었는데 나한테 도움 요청하는 것 같은데 내가 뭘 할 수 있을까? 이런 생각들을 한단 말이에요. 그러면 그 사람은 예를 들어서 어떤 사람이 계속 우울해하는데 뭐 귀신이 보여서 이 사람이 이래서 우울한데 다 알고 있어. 근데 전혀 그 사람이 생각이 주는데 도움이 되지 않는다니까요. 그거는 그렇지 않아요. 그러면은 이게 늘 있는 문제예요. 초심자들한테 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 하는데 어떻게 하면 이 생각을 자를 수 있을까요?는 안 물어보더라고요. 약간 두려움이 있는 게 이 생각을 하면은 그 생각을 함으로써 뭐 일을 한다던가 아이를 돌본다던가 그런 걸 못할까봐 좀 두려운 부분도 있는 것 같아요. 근데 아이를 돌봐야 되는데 그 생각하고 있으면 아이한테 집중을 할 수 있나요? 혹시? 그러니까 뭐 저녁은 못 챙겨야 되고 무슨 공부랑 숙제 시켜야 되지 이런 생각을 하면서 이걸 버리려고 노력을 하는데 이걸 버리면 내가 이 일을 못하면 어떡하지라는 걱정 때문에 또 못 버리고. 일단 매일 앉아보세요. 네. 그러면은 저절로 불필요한 것들이 떨어져 나가면서 정리가 되고 더 집중 우선순위로 해야 되는데 더 잘할 수 있게 될 거예요. 그렇게밖에는 아직은 왜냐면 제가 설명하면 생각할수록 더 생각이 복잡해질 것 같아요. So people usually ask why. Why do I have this thought? So I say, why do you need to know? I feel that that's a wrong question. People usually don't ask me how to stop this thought, but then they usually ask, why do I have this thought? Have you thought about it? Like why is usually the question, right? But then when I say, if you sit every day and endure the pain every day and make it longer and longer, they don't seem to understand this is more important because like this is from experience. A lot of people experience that this works. It's not my personal method. This is transmitted from a great teacher. So if you go and then I know you struggle a lot, but it's supposed to be a struggle. Okay? So
I don't think that when people come and then out of all these students, one person see really well, and I don't think that that person will meditate better. I usually figure that people who understand the needs, why they need to meditate, they do better. It doesn't matter how badly they sit, how bad their posture is. Not that I'm saying your posture is bad. 아니 아까 앉아있는데 너무 괴로워 보였잖아요, 이 독일 여자분이. 근데 이렇게 보통 그러면은 사람들은 잘 모르면은 저 사람 좀 하기 힘들겠다 이렇게 착각할 수 있거든요. 겉모습만 보고. 근데 오히려 이렇게 뭐 명상을 왜 해야 되는지 그런 자각이 되는 사람은 오히려 더 열심히 하고 더 많은 걸 얻어가요. 예를 들어서 정릉에 보덕선언에서 제가 명상반을 한 지 지금 6개월 정도 됐는데 거기 75세 할아버님? 아버님이 오시는데 어른이시면 오시는데 그분이 다리가 진짜 거짓말 안 하고 반가부자가 안 됐어요. 이렇게 다리가 이랬어요. 그냥 양쪽이. 그래가지고 처음에 이렇게 한쪽 다리만이라도 올려보세요 했는데 올렸는데 이게 둘 다리가 떠가지고 이렇게 됐어요. 그래갖고 벽에다가 대고 했어요. 이렇게 그분한테 이렇게 대고 이게 뜨니까 여기 벽에 힘을 써갖고 하라고 해가지고 비명을 지르면서 매일매일 했어요. 그 할아버지가 75세인데 3개월 만에 결과부자가 됐어요. 근데 그분이 얼굴도 너무 좋아지고 본인이 그래서 자기가 그 처음 얘기했을 때 좀 뭔가 얘기가 이어지지 못했어요. 너무 생각이 걱정이 많으셔가지고. 근데 그분 지금 뭐 이렇게 자기 일할 때 하고 있는 일에 엄청 집중이 많이 생겼대요. 그리고 건강이 엄청 좋아졌다고 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그러니까 일단은 매일 처음 오셨으니까 저희가 해줄 수 있는 거는 일단 매일매일 이제 잘 앉으시잖아요. 이런 경우는. 그럼 1시간 매일매일 앉는 연습을 하는 거예요. Okay? So in your case, you struggle a lot. It's a very good sign because you get so much more than that person, for example. Because he can easily sit. So it will take longer for him to struggle. So it's better, you're more efficient. 그래서 일단은 매일 앉아야 돼요. 매일 뭐 저희는 이제 추천하는 게 매일 1시간, 최소 1시간. 그래서 뭐, 예? 표정. 저희 스승님만 어떤 노인분 만났는데 반가부자밖에 안 된다니까 하루에 10시간씩 앉으라고 하더라고요. 극단적이지 않아요? 하여튼 저는 되게 살살하는 거예요. 네? 왜? 되게 강조하시는 아니 물어봐야죠 희영 씨한테. 예전에 만나는 사람마다 앞에 앉혀놓고 3시간 반 동안 결과부자 안 풀어줘서 심심해가지고. 아까 얘기하다가 사람들이 온다고 그 말의 의미를 이해를 했어요. 네? 울 수도 있겠구나 진짜 너무 아파서. 많이 울죠. 네. 근데 사실 제 경험인데요. 아까 울라고 말씀드린 거는 그러니까 아까 전에 하나만 생각이 집중한다는 게 그거거든요. 아프잖아요. 너무 아프잖아요. So she experienced how people start crying. 자기도 모르게 이제 They feel much better afterward, like release the pressure, all these excessive thoughts and worries. Usually people naturally cry sometimes, not out of pain. It's more like you know how we try to put facade in front, like we pretend we are all okay, but you have so much thought that you can't control. So the pressure builds up, and then people naturally cry. It's very commonplace. So in her case, she cried a lot one time, and then she said she never felt that good. 지금 애매하게 아프셔가지고 푸시잖아요. 그럼 발목 아파서 막 죽을 것 같거든요. 근데 이게 아파가지고 한 번에 딱 텀이 넘어가요. 그러고 나서 풀면 그냥 저희는 풀고 걸어다니는 진짜 죽는 줄 알았어. 안 죽더라고요. 안 죽어요. 안 죽으니까 문제인 거야. 그럼 또 아파야 돼. 여기 제가 디스크가 있거든요. 아, 네네, 아주 좋아요. 이쪽으로 올렸잖아요. 근데 이게 아까 진짜 딱 쓰러질 것 같아요. 근데 그때 안 풀었으면은 되게 시원하고 좋아지는 풀었잖아요. 원래 그때. 저는 이게 소통이 안 되게 피가 안 이게 좋은 거예요. 아 근데 그때 죽을 것 같아서 풀면은 더 안 좋고 더 오래 있으면은 탁 시원해져요. 네, 그래서 이게 만지니까 이게 아무 감각이 없어요. 원래 그거 지나가야 돼요.
이게 막 땀이 막. 아, 제가 재밌는 얘기, 이거 맨날 하는 얘기인데, 봉은사 청년에 어떤 청년이 있는데, 32살이에요. 겉으로 보면 말짱하게 생기고, 아주 뭐 건강해 보이는데, 처음에 이제 제가 얘기했잖아요. 만나는 사람마다 할 일 없어서 3시간에 반씩 하는 그 이제 희생자 중에 한 명인데, 그때 이제 많이 이렇게 사람이 많이 없고 한두 명만 와가지고 이렇게 막 쳐다보고 풀면 안 돼, 풀면 안 돼, 풀면 안 돼, 막 이래가지고 I'm talking about a guy who came in the early stage. There are not too many students. I had nothing to do, so I made him to not unbuckle for 3.5 hours in full lotus, the very first time. And then the second time he came, and I made him to sit for 7 hours. 그 다음에 두 번째 왔는데 심심해서 7시간을 앉으라고 했어요. 그래갖고 여기 앉아갖고 막 소리를 막 질러가지고, 근데 일요일이라 건물에 아무도 없어가지고 경찰도 안 오고 뭐 괜찮았어요. 근데 그 친구가 나중에 청년회 사람들 와서 막 이렇게 똑같이 얘기하잖아요. 이거 뭐라는지 알아요? 집에 가면서 어떻게 좀 됐으면 좋겠다 이러면서 집에 갔다는 거예요. 너무 아파가지고 제발 어떻게 됐으면 좋겠다 이렇게 생각했대요. 근데 자고 일어났더니 자고 아침에 일어났더니 너무 감쪽같이 아무렇지도 않더래요. 그러니까 딱 그 순간에만 이러다 어떻게 되면 어떡하지? 하고 이렇게 딱 풀어요. 사람들이 걱정돼가지고. 근데 진짜 아무 일도 안 생겨요. 근데 이게 풀어야 돼. 이게 풀어지지가 않고. 그러면 안 풀면 되는데. 있어가지고 이렇게 하려도 이게 안 되는 거. 일단 근데 되게 재밌는 게 이게 아픈 고비라는 게 있어요. 그래서 1시간 하는 이유가 있는데 보통 1시간에서 1시간 반 되면 피크를 아프고 거기서 확 기혈이 돌면서 엄청 시원해지거든요. 그래서 여러분이 아플 때 풀기보다는 조금 지나가서 한통 넘어가서 풀면 엄청 좋습니다. 극단적일까요? 되게 그런 말을 듣고 싶었어요. 언제가 최고 아픈 시점인지 언제만 지나면 최고 아픈 시점이 이제 1시간에 1시간 반 한 번 오거든요. 애들도 그렇게 저희 절에 8살, 10살짜리도 10시간씩 앉고 그래요. 보통 처음에 앉으시면 한 45분? 예, 그때가 고비예요. 다 45분이. 45분. So when you sit, there is something called pain peak, pain barrier. Usually from 45 to 50 minutes or 1 hour, you experience extreme discomfort. And then if you don't unbuckle, even in the half lotus, suddenly your blood circulation restart. You push it through and then you feel so light and your head clears up. So you should try at home every day. So are you going back to Switzerland? Yes, next week. Oh, good for you. 다음 주에 스위스로 간대요. 다행이다. 도망가네. Are you going back to Germany? In 3 weeks. Oh, maybe you can come back next week. Oh, I try. It's Chuseok, so maybe I'll go to Busan. Oh, 추석. Oh, Yeah. Busan. Oh, Yeah. cool. Oh, I'll be going to Gyeongju next week. I have class there. Have you been to Gyeongju? Gyeongju is a very nice city to visit as a tourist. There's a lot of old temples there. Energy is so good there. It's purified place for a long, long time. Yeah. 경주를 선전하고 있습니다. 불국토. 혹시 오늘 해보시고 질문은 없으신가요? 그 이제 뭐 항상 이거는 그 똑같은 자세는 똑같이 해요? 네네. 이게 이쪽으로 하고 이쪽으로. 네, 왼쪽 먼저 오른쪽 나죠. 질문 이렇게 다 경직되게 딱 줄 맞춰서 앉아 계신데 혹시 질문 없으신지. 너무 바르게 앉아 계셔가지고 저 똑바로 해야 될 것 같은데. 질문 없어요? 질문? Questions? 오늘 원래 3시까지인데 제가 봤을 때 너무 힘드실 것 같고 다과를 준비해 드릴까요? 좀 뭔가 약간 당을 충족시켜 드려야 될 것 같은데 오늘 사실은 제가 부탁을 드려가 아는 스님이 3시 반에 절 수행 가르쳐 주신다고 했는데 혹시 절하는 거 배우고 싶으신 분은 여기 노시다가 차도 좀 드리고 뭐 커피도 있고 하니까 과일도 있고 하니까 계시고 차담도 하고 그 아는 스님이 이따가 3시쯤 오셔가지고 3시나 3시 반 그 사이에 절 가르쳐 줄 거예요. 이렇게 결과부자 되게 잘 안 되고 그런 사람들 절 많이 하면은 또 좋거든요. 절하면 그러니까 요가하고 나면 명상 잘 되는 것처럼 절을 하면 움직이니까 이렇게 움직일 때마다 기혈이 이렇게 돌거든요. 그래가지고 되게 좋아요.
그것도 좋고 원래 절은 참회법이라고 해서 이렇게 업장 소멸에 좋다고 불교적인 그 기술적 용어로. So at 3:30, I don't know if you are planning to leave soon. We are gonna have tea and some fruits because I torture you, so I give you some nice sweet stuff, chocolate and so on. Okay, and then and then if you want to learn how to do bowing practice, you know bowing. Have you seen people bow? Bowing is another form of meditation. So I have a friend monk who will be here after 3 o'clock. He will teach you how to bow if you're interested. You don't have to, but if you're interested. So in Korea, a lot of people practice bowing. Like Catholic Christians, even they do bowing. People have experienced they cure their illnesses. They have better health. They clear their head by doing a lot of bowing. Okay? 질문 있어요? 집에서 이제 이거를 하자면 이제 이거 이제 앉는 거를 하잖아요. 그러면 이렇게 조용하게 그냥 하는 아니 그냥 시도 때도 없이 하시면 좋고요. 초심자일 때는 그러니까 집중을 하도 못하니까 조용한 게 좋긴 하지만 저희 스타일은 그러니까 이게 참 좋은 게 우리가 항상 환경을 컨트롤할 수가 없잖아요. 근데 진짜 아프면은요 외부의 소리가 안 들려요. 너무 아파가지고. 저기 경민 씨 손 들어봐요. 그 다음에 혜리 씨, 저기 뒤에 재영 씨, 저분들은 경험이 좀 많고 저기 영준 씨 손 들어봐요. 저 경험 있는 사람들인데 혹시 이따가 더 계시면서 놀고 싶으신 분은 이분들한테 한번 물어보세요. 이분들 이제 저는 이제 너무 옛날부터 해가지고 좀 사실 초심자 때 무슨 일 있었는지 잘 기억이 안 나요. 사실 10년 돼가지고. 근데 이분들은 이제 좀 따끈따끈하니까 시작한 지 얼마 안 돼가지고 영준이도 왔는데 며칠 안 돼갖고 7시간 시켜가지고 5시간인가 10시간 몇 시간 했냐? 뭐라고? 며칠까지는 아니고. 하여튼 한 달 됐나 했을 때 뭐 저기 5시간 하고 그랬어요. 저 친구도. 그리고 저기 혜리 씨는 어떻게 어디 갔다 만나가지고 얻어 걸려가지고 오는데 풀어주지도 않고 괜찮아요 많이 오세요 그러고 이제 결과부자를 배우셨고 하니까 저기 근데도 오시는 거 보면 뭐 좋은 게 있겠죠. 근데 저는 이렇게 스님한테 이렇게 처음에 시작할 때 이렇게 교육적으로 배우지 않았거든요. 약간 엄마가 그냥 하셔서 따라했기 때문에 전 TV 틀어놓고 했어요. 너무 힘들어서. 아프잖아요. 그 TV 1시간 드라마 딱 맞춰서 1시간 보는 걸로 참고. So in her case, she used to watch TV while practicing the leg pain. 뉴스 보고 TV 보고 드라마 보고. Actually, it's good for you. You should, when you go back to your own country, you should try this. It's good for you. Because when you concentrate on your favorite TV show or something that's over an hour, like you don't, the discomfort doesn't bother you as much. And then if you pass the pain barrier, it circulates much better all over your body. 근데 나중에 스님 얘기하시면 그 나중에 그게 막 짜증나요 소리가. 시끄러 이러고. 안 듣게 돼요. 처음에 연습하실 때는 그것도 나쁘지 않은 거. 저도 좀 옛날에 영화 많이 봤어요. 다리 아파가지고. 그리고 I can give if you are really interested in meditation before you go home, I can give you my master's book which has a lot of different details. Okay? English books. 그리고 이제 오늘 오신 분 중에 저기 오셨으니까 다음 기회에 기약이 없는데 안 오실 확률이 높은데 제가 책을 선물로 드릴 테니까 나가실 때 뭐 놀고 가셔도 되는데 일찍 가셔야 되는 분들은 책 받아서 가시고 아가씨 꼬마 아가씨는 오늘 해보니까 어때요? 많이 아팠어요? 응? 많이 아팠어요? 별로 안 아팠어요? 할만했어요? 아니 이제 안 하고 싶어? 다시는? 사실 근데 우리 절에 요만한 나이 더 어린 애들도 있고 한데 이렇게 해서 뭐 산만한 게 차분해진다든가 뭐 머리가 시원해졌다든가 이래서 그냥 안 시켜도 자기들이 집에서 이렇게 매일매일 하는 애들이 꽤 있어요. 그리고 그 10몇 시간 하는 애들은 우리가 강제로 시킨 게 아니라 자기가 이제 1시간, 2시간씩 늘려다가 뭔가 이게 자기가 경험으로 좋은 게 있다는 거 알고 자진해서 하더라고요. 저도 그걸 바라기는 하는데 근데 이거를 제가 하니까 사실 하면서 한 15분, 20분 정도 됐을 때
아, 집에서 좀 했었어요. 아니요, 여기 와서 이거 아니, 처음 한 거예요. 네, 처음 했는데 좀 자기 반성이 되더라고요. 어떤 반성이? 그게 자꾸 제가 아이들한테나 아니면 회사의 다른 이제 후배들이나 옆에 동료들한테 이렇게 할 수 이만큼 너 충분히 할 수 있을 거라고 엄청 얘기하거든요. 네, 잘 못하면 왜 못해? 막 이랬는데. 못한다고까지는 안 하지만 너 여기서 조금만 더 할 수 있어. 딸한테도 거기서 조금만 더 할 수 있어. 항상 얘기하잖아요. 근데 나도 이게 이렇게 힘든데 쉽게 얼마나 그렇게 힘들었을까? 말하지 말아야 되겠다. 그 생각이 들더라고요. 적당히 조금씩 부드럽게 하면 좋죠. 서로 발전하니까. You guys have any other questions? I don't know if I ever see you again, but you're going back to your country, right, next week? Yes. You have any other questions? I would have a lot of questions. You can ask. We still have a lot of time. I was wondering what those. No, Oh, I can give you one out the way, okay? Well, what do you? Oh, so when you recite like Namo Amitabha, Namo Amitabha, so you don't know how many you did, right? So, like for example, today you set a goal. I wanna recite 180 times. Then you can do 180 times. You count. Yeah, because when you recite, if you count, then you have another thought of counting. So you use this tool. Oh. Okay? Actually, I was reciting the medicine mantra when we are doing the meditation. 아까 전에 이제 이거 하는 거 보고 궁금해갖고 서양 사람 잘 모르니까 저는 이제 아까 전에 이제 우리 다 같이 할 때 약사진언이라는 걸 했거든요. 약사진언을 하면은 이렇게 어떤 명상하는데 이렇게 잡념 같은 게 올라오는 장애 같은 것도 많이 좀 이렇게 차분하게 만들어주고 이런 힘이 있어요. 그래서 그걸 하는데 가르쳤어요. So when you recite Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, so you do 108 times with this. It's good practice. So when you're not even sitting, you have this in your bag or on your wrist, then you make habit of doing it. Then it's better than you have 1,000 thoughts in your head. I'm pretty sure you have a lot of thoughts. You're young, you know. Yes. You're from Switzerland. There are a lot of great fun things there. Huh? Chocolate. Switzerland is like famous for chocolate. So Yeah, a lot of chocolate. So much sugar. And another question? You have other questions? Yes. So that's probably a dumb question, but the most famous posture is the one where you do this one, right? That What's is the from difference? yoga, right? Okay. So the leg like that in photo is because they are so inflexible. Alright. You're much better than that. So whatever I taught you today, and then I give you the book. So try to improve your posture. And then this is That's only for meditating. yeah, it's for meditating. So it helps you to recirculate energy much faster and smoother because you connect the line of the energy. 애들은 안 위험해요. 유연한데 아파요. 아, 유연하죠. 근데 유연해도 아픈 거 싫어요, 애들. 애들은 그래서 막 이렇게 논리적으로 설명해서 막 하라고 하기보다는 뭔가 이렇게 했을 때 보상이 필요해요. 아이스크림 같은 거. 쇼핑이다. 아이스크림 줄까? 이따가 끝나고? 싫어? 아이스크림도 싫어? 아무튼 또 질문 있나요? 차 드시고 하실 분? 차 드시고 하실 분은 차 드시고 과일도 드시고 이따가 절 하는 거 배우고 싶은 사람 혹시 있어요? 예, 남아서 놀고 계시면은 책도 있고 하니까 놀고 계시면 되고 그리고 다음 주 일요일 날 우리 또 만나서 이렇게 하고 저희 그리고 토요일마다 여기 아침 9시에 2층에서 영화 선생님이 직접 지도하는 저 연사님 지도하는 명상반 있는데 온라인으로 이렇게 연결해서 하는데 질문도 하실 수 있으니까 가까운 데 사시면 시간 되시면 그것도 꼭 한번 해보세요. 오늘 이렇게 마무리 짓도록 하겠습니다. 그러니까 많이 되도록이면은 저기 바로 가지 마시고 이렇게 사람들하고 좀 얘기도 해보고 시간을 가져보세요. 감사합니다. 감사합니다.